कोई ना मां, रो ना मां, रो ना। कोई ना मां, रो ना मां, रो ना मां, रो ना मां, फिक्र ना कर, साडी भैन आ ओह, असीं पूरी मदद करांगे। रो ना, रो ना, रो ना मेरी मां, रो ना। देखो बुढ़े माँ बाप किधर नूं जाण है, किधर नूं जाण माँ बाप, पुत तुर गया दुनिया तो, नूह पिछे घरे पई आ, और कीड़े पै गए बेचारी दे। आ बापू बैठा बेचारा, ये नीवी बाई बैठा, देश की सेवा करके, बार्डरां ते लड़ाइयां लड़ के, बाहरले देशों जा जाके भी देश नूं रिप्रजेंट किया। बापू कहंदा इजराइल वगैरह कंट्रियां दे विच जाके, उत्थे भी जाके रिप्रजेंट किया देश नूं, आर्मी नूं। ते अज आ हालात हो जाण साडे, अज साडे कीड़े पै जाण, अज सानूं कीड़े खाण। खबर लैन आई हाँ, तो इन्हां दी हालात ज़्यादा खराब हो गई। आ साडे थानिया में आई तो ज़्यादा हालात आ, इलाज वास्ते कोई पैसा है नहीं। जेठ मेरी डेथ हुई आ, वो बच्ची इन्हां दा कोई ना कोई बच्चा हो रहा, कुड़ी आ, बजुर्ग आ, साडे पापा जी आ। तो हुण ये इलाज दुखों बैठे आ, इन्हां दा ब्लड चैसट जख्म बहुत आ, ये इलाज दुखों बैठे आ। वीर जी इन्हां दी इलाज किया जाए। मैं तो अचानक आई हाँ इन्हां दी खबर लैन, तो जब मैं देखिया इन्हां दी हालात ज़्यादा खराब आ, तो मेरे सहुरे जी तिन्ने रहिंदे आ, मैं नकोदर रहिंदी हाँ, है मैं भी इन्हां दी नूंह ही आ। बाकी बापू जी नूं, पापा जी तुसीं दसो भी कित्थे कित्थे तक इलाज कराया, भी की पोजीशन आ हुण, तुसीं भी हत्थ खड़े आ भी इलाज कराया जी। बहुत दूर तो आनंदपुरों भी जाते रहे दवाई लैन, देसी भी चलती रही आ, ਉਹਦਾ कोई सानू कुछ इलाज ठीक नहीं होया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ फिर आना पिया, ਤੁਹਾਡੇ कोई भी मिहनत करनी पई बई साडा इलाज हो जाना चाहिए। हाँ जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। मेरी बेटी बहुत परेशान आ, उसकी लड़की बहुत ज़्यादा परेशान आ। क्यों बहुत दिन हो गए, सानू 5-6 महीने हो गए नेगे मेरी ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਈ ਨੂੰ। कमाई वाला कोई नहीं गा, ये बिरध ने गे, इन्हां तो कुछ भी नहीं गा हुंदा हैगा, इहदा रखवाला कोई नहीं गा हैगा। किरपा करके साडी तुहाडे मूहरे यही अर्ज आ, तुसीं इन्हां दी बांह फड़ो। ये मेरी प्रॉब्लम नूं 5 महीने हो गए, मैनूं किसी गल दा कोई पता नहीं सी भी की ये प्रॉब्लम आ। मैं पहलां हत्थ हौले कराउंदी रही पिंडां दे विच, जिवें अगला दस दिंदा वा। उस तो बाद मेरी देसी दवाई चली आ, देसी दवाई खाण नाल मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैनूं पता लग्या, मैं हॉस्पिटल गई भी मैनूं ब्रैस्ट दा कैंसर आ। इस करके मैं तुहाडे मूहरे बेनती करदी हां, तुहाडे नाल गलबात। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे कोले एक होर गरीबी ते लाचारी दे मारे हुई भैन आई आ। ब्रैस्ट दे विच इहदे भैन दे कीड़े पै गए आ, पूरा ब्रैस्ट कीड़िਆਂ ने खाधा होया। अज ये सोच के बड़ा दुख लगदा भी असीं किहड़े समाज दे विच खड़े आ, जिथे साडीआं भैणां दे, साडीआं मावां दे उन्हां दुੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कीड़े पै गए, जिन्हां नूं हरी सिंह नलूए वर्गे योधिਆਂ ਦੀਆਂ मावां भैणां अज कीड़िਆਂ ਤੋਂ खाधियां जा रही। आ बापू आ बजुर्ग घरे, पुत इस दुनिया तो चलिया गया, नूह दे आ हालात बन गए बेचारी दे। आ बेटी आ, इक्को एक पोती आ घर दे विच, दादा दादी ते दादी भी नहीं, दादा पोती ते नूह, ये 3 मैंबर आ घर दे विच रहिंदे। मैं नकोदर रहिंदी हां, इन्हां दी चाचा दी लत्त फ्रैक्चर होई आ, मंजे ते बैठे आ। साडे घर च कोई बंदा है नहीं आउण जाण वाला, बजुर्ग कित्थे ले के हुण कल दियां असीं दोने जाणीਆਂ ਨਾਲ ਭਰਜਾਈ ਨੱਟ ਭੱਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਕਰਾ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਪੂ ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਕਰਾਈ, ਰੋ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ।
ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਸਤਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੇ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਪੂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਠੋ। ਫੌਜ ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਬਾਪੂ ਫੌਜ ਚੋਂ। ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਆ ਬਾਪੂ, ਪੁੱਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਥੌਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੀ 5000 ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ, 10000 ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੀ ਕਰੂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ? 2000 ਦਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਓ 2000 ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਵਾਲਾ ਲਈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੱਖੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਪਰ ਐਡੇ ਮੋٹے ਮੋٹے ਕੀੜੇ ਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂੰਹ ਭੈਣੇ ਢੱਕ ਲਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨਾ, ਕਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਕਰ ਦੀ ਕਾਕੇ, ਪਲੱਕਰ ਲਿਆ ਕੌਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰਾ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਸਮ ਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਾਕਾ। ਭੈਣੇ ਆਹ ਚੱਕ ਮੜਾ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਨੇ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ? ਚੱਗਾ ਚੱਕ ਲੈ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਓਹੋ ਆ ਕੱਪੜੇ ਐਂ ਬੰਨੀ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਾਇਕੋਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾ ਇਹ ਰੈਕੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਫਰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਓਕੇ ਪੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਘਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਗਲ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਦਾ? ਐਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਕੋਰਡ ਲੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਆ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਪੜਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਏਦਾਂ, ਆ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਭੈਣੇ। ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਾਲ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਚੱਲ? 5 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਐਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣੇ? ਸਾਰੇ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਓਹੋ ਇਹ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਥੋੜੇ ਵਾਲਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋٹے ਕੀੜੇ ਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੁੰਡ ਆ। ਆਹ ਸੁੰਡ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੇਖੇ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ, 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੁੱਟ, ਆਹੀ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਈ ਭੈਣ, ਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪਟਿਆਲੇ। ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਲੈ ਆ ਕੀੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਸੁੰਡ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਧੰਨਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਧੰਨਾ ਤੂੰ
ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚੱਕ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੁੰਡ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਨਾ ਕੌਲੀ ਭਰ ਚੱਲੀ ਜੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਬਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਲੇ ਕੀੜੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਯਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਖੁੱਡਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਓਹੋ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੈਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨੂੰ ਆਹ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੀੜੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਡਾਕਟਰ। ਰੈਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੱਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ ਭੈਣੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਹਸਪੀਟਲ? 1 ਵਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, 12-1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕੱਢਤਾ। ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਓ ਭੈਣੇ, ਪਰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀੜੇ ਕਿੱਡੇ ਸੁੰਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੋੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੈਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਗੌਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣੇ ਆ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਸਾਂਭ ਲਾ ਮੌਕਾ। ਆਹ ਪੁੰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਛ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਾ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹਿਡਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੰਦ ਪੀਚੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਜੀਭ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਧਾ ਪਿਆ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਗਡੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 92 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਕੈਂਸਰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੜਫਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੌਲੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਲਿਆਈ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਪੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਖਾ ਲਿਆ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ। ਆਦਮਖੋਰ ਕੀੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮਖੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਖਾ ਲਿਆ ਭੈਣ ਦਾ। ਭਰਾਵੋ ਆ ਦੁੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਗਲ ਗਈਆਂ ਪਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਥੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਲੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਨਾ ਪਵਾਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ। ਮਾੜਾ ਲਾ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਕੀੜੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਡਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਇਹ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਪਲੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਦਮਖੋਰ ਕੀੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਜੌਬ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ? ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਆ ਜਾਓ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ, ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਭਰਤੀ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਆ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਗਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਏ,
ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, UNO ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਫੌਜ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਐਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਵੀਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਂਕੇ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸੱਸ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਂਕੇ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀਵ ਧਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਟਿਆਰ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਰੋਲ ਦੀਏ। ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਦੂਗੇ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੂਗਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਫੜ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਝੋਲੀ ਪਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਟਿਆਰਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਣਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰੂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ ਨਾ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਆਦਾ ਕਦੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਇੱਧਰਲੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਾਂ? ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਰੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਸੀ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਬਾਪੂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤੂੰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਫਰਾਂਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ? ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੱਥ ਹੋਲੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਊ ਨੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਫਰ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਨਿਕਲ ਗਏ ਕੀੜੇ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿੰਨਾ ਟੁਕੜਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਧਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਜਮੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਚੋੜ, ਬਸ ਸਾਫ ਗੋਜ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਆਲੇ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ।
ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੱਲੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਮਰਾ ਹੋ ਨਿਕਲ ਆਈ ਪਾਣੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਬਸ ਚੱਕ ਕਲਪ ਤਲਕ ਕਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਸਿੱਕੋ ਕੋਲ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਪਾ ਉਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਆਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਹੰਭ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੂ ਵੀਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਦੂਜਾ ਚਾਂਸ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਭੈਣ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਜੇ 40-42 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਧੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ ਆ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜੂਗੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਗਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਤਾ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਦੇ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਪਰ ਜੇ
ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਉਹ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਜੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਹਜੇ। ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੀ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਚੱਕੇ ਮਾਰੋ, ਦੁਪੱਟਾ ਚੱਕੇ।